Hi, welcome to AP All-in-One YouTube channel. I am your Parvati Chandrasekhar. Already I uploaded video about nutrition in plants and animals and also digestion in human system. So today we will discuss about respiration in human. Human respiration. First question arises, why do we respire? Yes, we respire because to alive. So all organisms are made up of small microscopic units called cells. A cell is the smallest structural and functional unit of an organism. Each cell of an organism performs certain functions such as nutrition, transport, excretion and reproduction. And also to perform these functions, the cell need energy. Even when we are eating, sleeping, reading, we require energy. So where does energy come from? Yes, the food has stored energy which is released during respiration. Therefore, all living organisms respire to get energy from food. First, we should understand about what is meant by cell. Cell is nothing but smallest and structural and functional unit of an organism. Means how building walls are constructed by bricks, like that our body also constructed by small cells. They are nothing but cell is the smallest structural and functional unit of an organism. So each cell of an organism perform certain functions such as nutrition, transport, excretion and respiration, and also perform these functions we need energy. Why we respire? Because of energy. So even when we are eating, sleeping, reading, cycling or exercising, that time also we need a energy. So where does energy come from? Yes, the food has stored energy which is released during respiration. We need food for energy and also we need respiration for energy purpose. So all living organisms respire to get energy from food. So ಉಸಿರಾಟ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಉಸಿರಾಡ್ತೀವಿ? ಎಸ್, ನಾವು ಯಾಕೆ ಉಸಿರಾಡ್ತೀವಿ? ನಾವು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಜೀವಕೋಶಗಳೆಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಈ ಸೆಲ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ, ಅಥವಾ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಘಟಕ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಜೀವಿಗಳ ದೇಹದ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಘಟಕವೇ ಜೀವಕೋಶ ಅಥವಾ ಸೆಲ್. ಈ ಜೀವಕೋಶ ನಮ್ಮ ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹಗಳನ್ನು ಸೆಲ್ನಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಇಟಂಗಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮನೆನ ಕಟ್ತೀವಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಹಗಳು ತುಂಬಾ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಂದ ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾವಂದರೆ ಪೋಷಣೆ, ಸಾಗಾಣಿಕೆ, ವಿಸರ್ಜನೆ ಮತ್ತು ವಂಶಾಭಿವೃದ್ಧಿಗಳಂತಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಜೀವಿಯ ಪ್ರತಿ ಜೀವಕೋಶಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಂಶಾಭಿವೃದ್ಧಿಗಳಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೇನು ಬೇಕು? ಜೀವಕೋಶಗಳು ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓದುವಾಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾವು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಮಗೇನು ಬೇಕು? ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಾಳಿಯ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೇನಾಗಲ್ಲ, ಜೀವಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ನಮಗೇನು ಈ ಒಂದು ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆ, ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು. Respiration is different from breathing. How? Respiration is different, breathing is different. How? Both are not same. Yes, both are not same. Some slight difference is there. That is nothing but breathing is part of respiration,
breathing is only a exchange of gases. Breathing is a part of respiration. Breathing is only exchange of gases. It means exchange of gases means taking oxygen inside and give out carbon dioxide is nothing but breathing. So what is meant by respiration? Respiration is a process of breakdown of food to release energy. Respiration is a process of breakdown of food to release energy. So how digestion is different from respiration? So now we understood how differentiation between breathing and respiration. So like that only digestion is different from respiration. So how digestion is breakdown of food into simple absorbable form. Digestion is nothing but breakdown of food into simple absorbable form. Respiration is breakdown of food to release energy. ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಹಾರದಿಂದ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗುವಂತೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವುದು ಯಾವುದು? ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಡೈಜೆಷನ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ತಿಂತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ಕಠಿಣದಿಂದ ಸರಳತೆಗೆ ತರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಯಾವ್ದು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಡೈಜೆಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಏನಾಗುತ್ತದೆ, ನಾವು ಸೇವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ಕಠಿಣತೆಯಿಂದ ಸರಳತೆಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಡೈಜೆಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ಶಕ್ತಿಯ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಯಾವ್ದು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಬ್ರೀತಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ digestion. So now we will discuss about two types of, so respiration mainly classified into two types. They are aerobic respiration and anaerobic respiration. In respiratory system we classified into mainly two types. One is aerobic respiration, second one is anaerobic respiration. First we will discuss about aerobic respiration. So first one is aerobic respiration. Aerobic respiration is nothing but in presence of oxygen. The process of breakdown of glucose occurs with use of oxygen. It is called aerobic respiration. It is nothing but breakdown of glucose occurs with use of oxygen is called aerobic respiration. ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ವಿಭಜನೆಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಹಿತ ಉಸಿರಾಟ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಗ್ಲೂಕೋಸನ್ನು ವಿಭಜನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಅಂದರೆ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಕರ್ಸ್ ವಿತ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ oxygen, it is called aerobic respiration. Here one equation we will see. Glucose, presence of oxygen, it will release carbon dioxide plus water and plus energy. When glucose break down, it will release carbon dioxide plus water and energy. So now we will discuss about anaerobic respiration. This is second one. In absence of oxygen, aerobic respiration is presence of oxygen, anaerobic respiration is absence of oxygen. So anaerobic respiration occurs without oxygen and release less energy. When oxygen is not present, that time it release less energy. So some organisms such as yeast that can survive in the absence of air, they are called anaerobes. So anaerobic respiration ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಳಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೂಡ ಆಹಾರವೇನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಭಜನೆಗೆ ಒಳಪಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ನಾವೇಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಹಿತ ಉಸಿರಾಟ ಅಥವಾ ಅವಾಯುವಿಕ ಉಸಿರಾಟ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆಹಾರದ ವಿಭಜನೆಯ ಶಕ್ತಿಯು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯನ್ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಹಾರಗಳು ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲದೇ ಕೂಡ ಅವು ಬದುಕುತ್ತದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ? ಈಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಈಸ್ಟ್ ನಾವು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತ. ನಮಗೆ ಬೇಕರಿಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಬ್ರೆಡ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಈಸ್ಟನ್ನು
ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಮ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಈಸ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವೈವ್ ಇನ್ ದ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಏರ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯನ್ಎರೋಬ್ಸ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆ್ಯನ್ಎರೋಬ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅವಾಯುವಿಕ ಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ? ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ಯಾವಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಾಟರ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದರೆ, ಯಾವಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರಲ್ಲ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ದಾಗೆ ಏನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಂದರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ our muscle cells can also respire anaerobically but only for a short time, not long time. Our muscle cells also respire without oxygen. At what time? During heavy exercise, fast running, cycling, walking for many hours. ಯಾವಾಗ ನಾವು ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಾಸ್ಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓಡ್ತೀವಿ, ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ ವಿದೌಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ, ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಅವರ್ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಸ್ಪೈರ್ ಆ್ಯನ್ಎರೋಬಿಕಲಿ ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಬಟ್ one more question here arise, why you get muscle pain or muscle cramps when muscle cells respire anaerobically? When muscle cells respire anaerobically, the partial breakdown of glucose produces lactic acid. The accumulation of lactic acid causes muscle cramps. Means when we do heavy exercise or walking or cycling or etc., that time our muscle will get pain. Why? Because of we respire that time anaerobically. So the partial breakdown of glucose produces lactic acid. Because of lactic acid our muscle get pain or muscle cramps. ಅಂದರೆ ನಾವು ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡೋದ್ರಿಂದ, ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕೆಲವು ಸಲ ಮಸಲ್ ಪೇನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಮಸಲ್ ಪೇನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ತುಂಬ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪೂರೈಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ್ಯನ್ಎರೋಬಿಕಲಿ ರೆಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗ್ಲೂಕೋಸು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆದದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ? ಮಸಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಸಲ್ ಪೇನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ? ಎನಿಬಡಿ? ಎಸ್, ನಾವು ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಏನಾದ್ರು ಬಿಸಿ ನೀರು ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ತಾಗಿಸ್ತೀವಿ ದೇಹಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ನೀರಿಂದ ಕೈಕಾಲ ಮುಖವನ್ನು ನಾವು ತೊಳಿತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಸಲ್ ಪೇನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಸಲ್ ಪೇನ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಯಾಕೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಅಬೌಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್. Mechanism of breathing in human being. So the taking air rich in oxygen into the body is called inhalation, and giving out of air rich in carbon dioxide is known as exhalation. The taking air rich in oxygen into our body is called inhalation, and giving out of air rich in carbon dioxide is nothing but exhalation. ಅಂತಂದರೆ ಉಸಿರಾಟದ ಅಂಗಗಳ ಒಂದು ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಹೇರಳವಾಗಿ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಉಳ್ಳಂತಹ ಗಾಳಿಯನ್ನು ನಾವು ದೇಹದ ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ಅಥವಾ ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಳಿಯನ್ನು ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಎಕ್ಸಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ 1 or 2 mark ಕ್ವಶನ್. ದ ಟೇಕಿಂಗ್ ಏರ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೇರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಾಳಿಯನ್ನು ನಾವು ದೇಹದ ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಇನ್ಹೇಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ಉಚ್ಛ್ವಾಸ.
The taking air rich in oxygen into the body is called inhalation, and giving out of air rich in carbon dioxide is known as exhalation. So the number of times a person breathes in a minute is termed as breathing rate. Yes, the number of time a person breathes in a minute is termed as breathing rate. The number of time is nothing but ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಉಸಿರಾಡುವ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಶ್ವಾಸಕ್ರಿಯೆಯ ದರ ಅಥವಾ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಉಸಿರಾಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಸಲ ನಾವು ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ breathes in a minute is nothing but breathing rate. So healthy person breathing rate is 15 to 18 times per minute. Yes, but during heavy work or exercise breathing rate is 25 times per minute. ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 15ರಿಂದ 18 ಬಾರಿ ಉಸಿರಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ. ಅದೇ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ನಾವು ತುಂಬ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 25 ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆ್ಯನ್ಏರೋಬಿಕ್ ಅಂತಲೂ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಹೆವಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 25 ಟೈಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮದು 15ರಿಂದ 18. ಇದು ಹೆಲ್ದಿ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಅಥವಾ ಶ್ವಾಸಕ್ರಿಯೆ ದರ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. So now we will discuss about respiratory system in human being. So respiratory system consists of the following structure. So first one nasal cavity, second one pharynx, third one larynx, fourth one trachea, fifth one bronchi, sixth one bronchioles, seventh one alveoli and also diaphragm. These are the main parts of the respiratory system in human being. So now we will discuss one by one. Okay, ಶ್ವಾಸಕ್ರಿಯೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಶ್ವಾಸಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಭಾಗಗಳ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಅಂದರೆ ನಾಸಿಕ ಕುಹರ, ಎದೆಯ ಕುಹರ, ಒಪೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ nasal cavity, pharynx, larynx, trachea and bronchi, bronchioles and alveoli. The both are lungs and diaphragm. These are nothing but the human respiratory system. You have to see nasal cavity, pharynx, larynx, trachea and bronchi, lungs, bronchioles and diaphragm. Okay, so now we will discuss one by one. First one, nasal cavity. So air moves through these passages during breathing. So the internal part of the nose is called nasal cavity. The internal part of the nose is called nasal cavity. So the nasal passages filter and warm the air and make it moist before it goes into the lungs, and also they contain special cells. They help us to sense of the smells. These are also little hair that helps to filter air you breathe in and blocking dirt and dust from getting into your lungs. Nasal cavity is nothing but it is the internal part of the nose. Yes, nasal cavity is nothing but it is internal part of the nose, and the nasal passages filter and warm the air and make it moist before it reaches to the lung. ಅಂದ್ರೆ ಮೂಗಿನ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವೇಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನೇಸಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ನೇಸಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂತಂದರೆ ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ಗಾಳಿ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ವಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ವಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಲಂಗ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಮೂಗಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತವೆ, ಹೇರ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಸಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್ಸ್. So in this nostril some hairs are present, some little
hairs are present, the hairs will helps to filter air and blocking dirt and dust from getting into your lungs. ಅದು ಲಂಗ್ಸ್ ಮುಟ್ಟೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಡಸ್ಟನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾವ್ದು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹೇರ್ಸ್ಗಳು, ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೂದಲುಗಳೇನು ಮಾಡುತ್ತವೆ, ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡಸ್ಟನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತವೆ, ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಗಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹೇರ್ಸ್ಗಳು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಏರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದೀಸ್ ಪ್ಯಾಸೇಜಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್. ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನೋಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ nasal cavity. The nasal passages filter and warm the air and it make it moist before it goes into the lungs. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ತಗೋತಕ್ಕಂತಹ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಸ್ಟನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಲಂಗ್ಸ್ ಮುಟ್ಟೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸಿ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವೇನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಕಂಟೇನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೆಲ್ಸ್, ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅಸ್ ಟು ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಮೆಲ್. ಎಸ್, ನಾವು ಸ್ಮೆಲ್ ತಗೋತೀವಲ್ವಾ, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗುಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಮೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಒಂದು ಕೂಡ ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದರ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಮೆಲ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫ್ಯಾರಿಂಕ್ಸ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ನೇಸಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ we'll discuss pharynx. Pharynx is the part of the throat behind the mouth and nasal cavity. It carries air and also pharynx serves both the respiratory and digestive system by receiving air from the nasal cavity and air, food and water from the oral cavity. See here, the pharynx is located behind the throat and ಮೌತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನೇಸಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಈ ಫ್ಯಾರಿಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಫ್ಯಾರಿಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ನೇಸಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಮತ್ತು ಮೌತ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಭಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫ್ಯಾರಿಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಏನು ಪೋರ್ಷನ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫ್ಯಾರಿಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಮೌತ್ ಮತ್ತು ನೇಸಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಯ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಅಂದರೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಏನು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫ್ಯಾರಿಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಫ್ಯಾರಿಂಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವೇನು ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ, ಆ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಯಾರಿಂಕ್ಸ್ ಸರ್ವ್ಸ್ ಬೋತ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೈ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನೇಸಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರ್, ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಓರಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಸೊ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಓರಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾವ್ದು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾರಿಂಕ್ಸ್ ಏನು, ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಏರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಸರ್ವ್ಸ್ ಬೋತ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೈ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ನೇಸಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. So next we will discuss about larynx or voice box. So the area of throat vocal cords and used for breathing, swallowing and talking and also located at the neck. It helps to swallowing, breathing and voice production. So now we understood about nasal cavity and also pharynx. So behind the pharynx, larynx is located. See, larynx is nothing but voice box. So the area of throat or vocal cord and used for breathing, swallowing and talking and located at the neck regions. Here it helps to swallowing, breathing and voice production. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾರಿಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಕುತ್ತಿಗೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಎದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಇದು ಪ್ಯಾರಿಂಕ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾರಿಂಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೇಸಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಮತ್ತು ಮೌತ್ ರೀಸನ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾರಿಂಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ಯಾರಿಂಕ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ನಮಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲ್ಯಾರಿಂಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಾಯ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಂದರೆ, ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ನುಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಇದು ಸೌಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗಿದು ಬ್ರೀತಿಂಗ್ಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವ್ಯಾಲೋವಿಂಗ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಥ್ರೋಟ್ ವೋಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್, ಸ್ವ್ಯಾಲೋವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಕಿಂಗ್. ಸೊ
Now we will discuss about trachea. Trachea is a cylindrical tube-like structure and it is about 11 centimeter length. So trachea is look like cylindrical and it is length about 11 centimeter and it is located at the end of the pharynx. It is the end of the pharynx and trachea is commonly called as windpipe and it carry oxygen and rich air to your lungs. They are also carry carbon dioxide waste gas out of our lungs. So behind the pharynx trachea is located. It is height about 11 centimeter length and trachea commonly called as windpipe. Trachea is commonly called as windpipe. ನಾವು ಹೇಗೆ ಡೈಜೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಪೈಪ್ನ ಇಸೋಫೇಗಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರಾಕಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನಮಗಿದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ 11 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾರಿಂಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾಕಿಯಾ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್. ಸೊ ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ತಂದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಚ್ ಏರ್ ಟು ಯುವರ್ ಲಂಗ್ಸ್. ಇದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೇರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲಂಗ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಲಂಗ್ಸ್ನಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ವೇಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇದು ಟ್ರಾಕಿಯಾ ತುಂಬ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟ್ರಾಕಿಯಾ ಈಸ್ cylindrical tube-like structure. It is about 11 centimeter in length and it is located at the end of the pharynx and trachea commonly called as windpipe. It carry oxygen and reach to your lungs. They are also carry carbon dioxide waste gas out of our lungs. So next we will discuss. So you see here trachea. This is nothing but trachea, cylinder-like structure and also it is length about 11 centimeter. Already I told you. So when you see carefully, that time we can see ring-like structure. See here, it is nothing but ring-like structure. They are nothing but cartilage. The trachea consists ring-like structure. It is nothing but cartilage. So cartilage will helps to prevent the collapse. So cartilage will helps to prevent the collapse and also they helps to trachea become strong. ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಕಿಯಾ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣ್ತಿದೆ ರಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಾವು ರಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇಂತ ಕರಿತಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾಕಿಯಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗದೆ ಇರುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ನಾವು ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಫುಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಫುಲ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಗಾಳಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿತೀವಿ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಇದೇ ಥರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಗಾಳಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ವೇಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಯಾವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಕೂಡ ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಾವೊಂದು ಏರ್ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯನ್ನು ತುಂಬ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಗಾಳಿ ತೆಗೆದಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಒಡೆಯುತ್ತದು, ಈ ಥರ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗದೇ ಇರೋಂಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ರಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗದೇ ಇರೋಂಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಕಿಯಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಭಾಗ ಏನಿರ್ತದೋ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗೂ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್. So now we will discuss about bronchi. So the trachea ends by dividing into two bronchi, namely right and left bronchi. The right bronchi is shorter and wider than the left. Bronchi are complete made up of rings of cartilage and the bronchi carry air into your lungs. See, when we see cartilage like structure is nothing but windpipe and also trachea. The trachea ends by dividing into two parts. One is right, next one is left. So right bronchi and left bronchi. So right bronchi is shorter and wider than the left side. And bronchi are complete made up of ring like structure. It is nothing but cartilage.
ಹೇಗೆ ಟ್ರಾಕಿಯಾ ಕೂಡ ರಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ಥರ ಕೂಡ ಈ ಬ್ರೋಂಕಾಯ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಬ್ರೋಂಕಾಯ್ ಕ್ಯಾರಿ ಏರ್ ಇಂಟು ಯುವರ್ ಲಂಗ್ಸ್. ಈ ಬ್ರೋಂಕಾಯ್ ಎದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಅಂದರೆ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಲಂಗ್ಸಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಈ ಬ್ರೋಂಕಾಯ್. ಏನಿಲ್ಲ, ನಾವು ಎರಡು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬ್ರೋಂಕಾಯ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಬ್ರೋಂಕಾಯ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇದು ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ನಿಂದ ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ದ ಬ್ರೋಂಕಾಯ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ರಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ cartilage, and the bronchi will helps to carry air into the lungs. So now we will discuss about bronchioles. Bronchioles are finest branches of bronchi, and the bronchioles carry air to small sacs in lungs called alveoli. Bronchioles made up of smooth muscle layer. See, this is nothing but trachea. So trachea ends bronchio. So these bronchio divides into many tree-like branches here. Whatever we are looking, tree-like branches, this is nothing but bronchioles. So bronchioles are made up of smooth muscles, and it will helps to carry air to small sacs in lungs. It is nothing but alveoli. ನಾವೇನಿಗಿಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಕಿಯಾ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಇದು ಕೂಡ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ರಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ಅವಾಗಲೇನು ಹೇಳಿದೆ, ಬ್ರೋಂಕಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಬ್ರೋಂಕಾಯ್ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೇನು ನಮಗೆ ಟ್ರೀ ಲೈಕ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ, ಇವುಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವು ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲಿಂದ ರೆಡಿಯಾಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಈ ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲ್ಸ್ ಏನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇವೇನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಏರನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತವೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ, ಲಂಗ್ಸ್ವರೆಗೂ. ಸೊ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲ್ಸ್ some balloon like structure are there. See, this is nothing but alveoli. Now we will discuss about alveoli. Alveoli or alveolus. So the lungs alveoli are the balloon like structure and air sacs located at the end of bronchioles tree. So the oxygen passes via alveoli and into the blood and mediates to the tissue all through body. So alveoli, it is nothing but the lungs alveoli are balloon like structures here. Balloon like structure or grapes like structure, they are nothing but alveoli. Where it located, the end of the bronchioles. So ಅಂದರೆ ಈ alveoli ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ತಿರ್ತಾವೆ, ನಮಗೆ ಬಲೂನ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಣ್ತವೆ. ಇವು ಎಲ್ಲಿರ್ತವೆ, ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲ್ಸ್ ಎಂಡಿಗಿರ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ನಾವೇನೀಗ ಬ್ರೋಂಕಾಯ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಕಿಯಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಟ್ರೀ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅದರ ಎಂಡಿಗೆ ಏನಿರ್ತವೆ, alveoli ಇರ್ತವೆ. ಇವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಲೂನ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ, ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪಾಸಿಸ್ ವೈವಾ alveoli ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬ್ಲಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಡಿಯೇಟ್ಸ್ ಟು ದ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಲ್ ಥ್ರೂ ದ ಬಾಡಿ. ಅಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ನಮಗೆ ಎದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಂದರೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಬ್ಲಡ್ಗೆ ರೀಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೈತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಟಿಶ್ಯೂಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ alveoli ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಾವೀಗ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿಲ್ಲಾಯಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬಲ್ ಫುಡ್ಡನ್ನು ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೋ, ಅದೇ ಥರ alveoli ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾವ್ದು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ alveoli ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ the balloon like structure and air sacs located at the end of bronchioles tree, and oxygen passes via alveoli and into the blood and it mediates the tissue all through the body. ಅಂದರೆ ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯುಕ್ತ ಗಾಳಿಯನ್ನು ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೇಹದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಈ alveoli ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. So next we will discuss about lungs. So the lungs are conical shape and the lungs are located in the chest part. The lungs are responsible for removing carbon dioxide from the blood and adding oxygen to it. So you can see here, they are nothing but lungs conical shape. How it look like? It is a conical shape.
and they are located in the chest part. See here. The lungs are responsible for removing carbon dioxide from the blood and adding oxygen it. ಈ ಲಂಗ್ಸ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣ್ತವೆ? ಕೊನಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಕಾಣ್ತವೆ. ಇದೆಲ್ಲಿದೆ? ನಮ್ಮ ಎದೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು? ಈ ಲಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದ್ರ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಕ್ತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಲಂಗ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತವೆ. ಈ ಲಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ? ಇಲ್ಲೇನು ನಾವು ಟ್ರಾಕಿಯಾ, ಬ್ರಾಂಕಾಯ್, ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲ್ಸ್, ಅಲ್ವೇವ್ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದಾವೆ ನೋಡ್ರಿ? ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದಾವೆ? ಚೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದಾವೆ? ಇವು ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದಾವೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ lungs. Lungs are conical shape and lungs are located in the chest part, and also the lungs responsible for removing carbon dioxide and adding oxygen to our body. So now we will see about diaphragm. See, so it is located below the lungs. See, this is nothing but diaphragm below the lungs part. So is the major muscle of respiration. It is a major muscle of respiration, and it is large dome shaped muscle that contract rhythmically and continually. So this contract creates a vacuum which pulls air into the lungs in the exhalation. The diaphragm and relaxes and returns to its dome like shape. Air force out of the lungs. See, diaphragm is nothing but diaphragm. I will see you. I will show. So this is nothing but diaphragm. See, diaphragm located below the lungs. Diaphragm located below the lungs is the major muscle of respiration. It is a major muscle. ಇದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಸಲ್ ಯಾವುದು? ಡೈಫರ್ಗಮ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪೆ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಡಮ್ ಶೇಪ್ಡ್ and also that contract and rhythmically and continually. So this contraction creates some vacuum or some sound. So this diaphragm, it is nothing but it will helps to inhale or exhale. ಅಂದರೆ ಬ್ರೀತ್ ಇನ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೀತ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವೆರಡು ನಮಗೇನು ತುಂಬ ಸಹಾಯಕವಾಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಡಮ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಮಸಲ್ ಸಿಟ್ಸ್ ಬಿಲೋ ಯುವರ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ heart. Upon inhalation, in the time of inhalation, the diaphragm contracts and flattened and chest cavity encourages. So this creates a vacuum which pulls air into the lungs. When we will take air, that time it will pull down, and when we breathe out, that time it relaxation it will be. When we breathe out, it means exhalation time, the diaphragm relaxes and return to its dome like shape and air force out of the lungs. So you have to see a differentiation between inhalation and exhalation. So this is nothing but the respiratory system in human. So we are taking air from nasal cavity, then it will reach to the larynx, then through trachea air will pass through the both lungs by the help of bronchi and bronchioles. The end of the bronchiole, some alveoli are present, so it will helps to oxygen to reach all over body. This is nothing but the respiratory system of human. You have to remember. Okay, thank you.